بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا مسئلہ یہ ہے کہ دوران روزہ اگر کوئی چیز آدمی بھول کر کھا لے یا عمدن کھا لے تو اگر جان بوجھ کے کھائے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ اگر جان بوجھ کے کھایا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ایک روزے کے عوض میں 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، 31 مسلسل، اور باقی جو 32 ہیں وہ وقفے وقفے سے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ اگر بھول کر کھا لیا ہے تو پھر جتنا کھائے اس میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے بھول کی گنجائش ہے، جان بوجھ کی گنجائش نہیں۔ بھول کے کھا لیا ہے، اتنا بھی کھا لیا، سیر ہو کے کھا لیا ہے اور اسے پتہ نہیں لگا تو نماز روزہ باطل نہیں ہے۔ اور کھانے پینے کی وہ چیزیں جو عام کھائی جاتی ہیں وہ کھا لے، یا اس کے علاوہ ہر وہ شے جو عادتاً نہیں کھائی جاتی مگر وہ کھانے یا پینے کے زمرے میں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کھانے پینے کے زمرے میں آتی ہیں، جو بھی کھائی جائے، جو بھی پی جائے، جان بوجھ کے اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بڑا تاثر آج یہ ہمارا آخری درس ہے جس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی ابھی پہلی 2 آیات کو تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ کے دعا ارشاد فرمایا، ارشاد ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان، حال فرما رہا ہے کہ یقیناً الانسان پر کوئی انسان ہے جسے اللہ انسان کہتا ہے۔ انسان کہہ رہا ہے، میں بار بار روز سنا رہا ہوں یہی باتیں۔ انسان کون ہے؟ یہ انسان نور الہی سے اختراع کیا ہوا انسان ہے۔ اسے انسان اختراعی ہے، انسان اللہ کے نور سے ابدا کیا ہوا، اللہ کے نور سے، اور میں کیا کروں،
کیا کیا لفظ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے اس نور کی جدائی کے لیے فرمائی ہیں کہ ہمیں اپنے عظمت و جلال سے مشتق ہیں۔ اب یہ مشتق ہونے والا ہی بتا سکتا ہے کہ کیسے مشتق ہوگا، اب ہم اس کی کیفیتیں ہم نہیں جان سکتے، ہم آپ کو صرف لفظوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جو انسان اللہ کے نور سے لے کر اللہ کے نور سے جدا ہوا، اختراع ہوا، مشتق ہوا، ابدا ہوا، پیدا ہوا، علیحدہ ہوا۔ آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، میں مجھے ہی رکا رہا، میری طرف دیکھیں گے، ہم آگے بتائیں گے۔ اس کو اختراع کر کے فرمایا کہ یہ نور مجرد، نور مجرد کون ہوتا ہے؟ جس کے نور کا تجزیہ نہ ہو سکے، اجزا نہ ہو سکے۔ کمال ہے خالق کا، نور 14 کا ایک ایسا بنایا ہے جس میں اجزا نہیں ہو سکے۔ کتنا کمال ہے اس کا، ان میں ایسی وحدت رکھی ہے، وحدت 14 ہو کے بھی ایسی وحدت ہے جس میں تجزیہ نہیں ہے، ترکیب نہیں۔ آپ کے ذہنوں میں بھی بات نہیں آئے گی جب ہم لفظوں تک سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ خالق کا شاہکار ہے یہ پہلا نور، اس کے اپنی صنعت کا کمال ہے یہ نور۔ خدا کا اگر اس کمال میں اتنا سا بھی نقص آ گیا خود کامل نہیں کہلائے گا، اس کا کمال ان کے کمال پہ مقبول۔ یہ باکمال ہوں گے تو باکمال مانا جائے گا، باکمال دیکھا جائے گا، باکمال سمجھا جائے گا، باکمال پہچانا جائے گا۔ اللہ کی پہچان ان کی پہچان کر دے، اللہ کی معرفت ان کی معرفت۔ دیکھو اب ان کو کیا کیا؟ نور بنایا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نور بسیط تھے، نور مجرد تھے۔ کیا کہوں اب ان کو یہ خود بھی بتاتے ہیں کہ ہم ایسے نور تھے، ہماری آنکھیں نہیں تھی، وہ نور ہی ہماری آنکھ تھی۔ یہ وہ نور سے ہم دیکھتے تھے، دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھ نہیں تھی۔ یہ جو ہماری اب ظاہری آنکھ ہے، یہ ظاہری آنکھ نہیں تھی، ہم اس نور سے دیکھ رہے تھے، اس نور سے سن رہے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نور سے بول رہے تھے، اس نور سے تسبیح پڑھ رہے تھے، اسی نور سے سمجھ رہے تھے، اسی نور سے جان رہے تھے۔ وہی نور ہمارا سر تھا، کیا فرماتے؟ وہی نور ہماری آنکھ تھی، وہی نور ہماری زبان تھی، وہی نور ہمارے ہاتھ تھے۔ یہ وہ انسان ہے جو پورے کا پورا نوری انسان، یہ خاکی انسان نہیں ہے، یہ بشری انسان نہیں ہے، کل کا کل انسان نور، ہر کمال ہے اس کا اسی نور میں بالفعل ہے، بالقوہ نہیں۔ اس نور میں کمال بالقوہ نہیں ہے، بالفعل ہے۔ ہر کمال بالفعل، سننا بالفعل، دیکھنا بالفعل، بولنا بالفعل، ہر شے بالفعل، ٹھیک ہے، ہر کمال ان کا بالفعل۔ ان کو کہا انسان۔ یہ آل محمد وہ انسان ہیں کہ لباس بشری بھی نہیں ہے اور انسان بھی ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، جسم بھی نہیں ہے، انسان بھی ہیں، اس جسم سے مرکب بھی نہیں ہے، انسان بھی ہیں۔ معلوم ہوگا یہ وہ انسان ہیں جو اس بشری جسم سے مرکب بھی نہیں ہیں پھر بھی انسان ہیں۔ اب مجھے کہنے کا موقع مل گیا، وہ کمال میں اللہ ہے، یہ کمال میں انسان ہے۔ وہ کمال میں اللہ ہو گیا، یہ کمال میں کیا ہو گئے؟ انسان۔ ہم انہیں اللہ کب کہتے ہیں؟
ہم ان انسانوں کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کی پہچان ہے یہ، جو ایسا انسان بنا دے وہی تو اللہ ہوتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ جو ایسا انسان پیدا کر دے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہوتا ہے یا وہ اللہ ہے جو ایسے انسان بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ میرا شاہکار ہے انسان، جس کے لیے میں نے وجود بھی اسے نہیں دیا، صرف اس کا نور ہی انسان تھا۔ اور میں دوسرا جملہ کہوں، وہی نور میری مشیت تھا، ہائے ہائے ہائے، وہی نور میرا ارادہ تھا، وہی نور میری قدرت تھا، وہی نور میرا علم تھا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ وہ نور کیا تھا؟ علم۔ علم نہیں، وہی نور میری علمیت تھا، وہی نور میری قدرت تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کمال ہو گیا یا نہیں ہو گیا کہ وہ اللہ ہو گیا جس نے یہ انسان بنایا۔ یہ انسان بشری انسان نہیں، آل محمد بشری انسان نہیں، نوری انسان۔ میں کیا کہتا ہوں، یہ وہ انسان خدا کے لیے اگر اللہ نے ان کو انسان کہا ہے تو علم الہی کے انسان ہیں، ہماری لفظوں کے انسان نہیں ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں، اللہ نے اپنے علم سے ان کو انسان کہا ہے، اپنے کمال سے ان کو انسان کہا ہے۔ پھر یہ وہ انسان ہیں کہ جنہیں اللہ نے سب سے پہلے یا وہ تھا یا یہ تھے۔ پھر اسی لیے انہوں نے کہا جیسے وہ کیفیتیں اس کی نہیں تھی، ہماری بھی کیفیتیں نہیں تھی۔ ہمیں کسی جگہ پہ نہیں ٹھہرایا، جب بنایا تو ٹھہرایا نہیں ہے چونکہ جگہ ہی نہیں تھی۔ اور نہیں فرما رہے، ہمیں کہیں نہیں ٹھہرایا، ابھی تو کوئی شاید جگہ بنی ہی نہیں تھی، ہمیں کہیں نہیں ٹھہرایا، خوش ہونا چاہیے، جگہ ہی نہیں تھی۔ تو اگر مجھے کہنے دیں وہ بھی لامکان تھا، یہ بھی لامکان، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ ذات میں لامکان تھا، یہ وجود میں لامکان تھا۔ یہ کیا تھے؟ پرتو تھے۔ سمجھ دیر سے آتی ہے، میں کیا کروں؟ یہ عکس تھے۔ ابھی یہیں سے گزرتے ہوئے جب جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ جانے کیا پڑھتا ہے، یہ مجھے رپورٹ پہنچی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے رپورٹیں نہیں پہنچتے۔ آل محمد کا ہم ذکر کریں، ہم ان کی وجہ سے ہمیں جو چاہے کہیں، ہم کہیں گے۔ اب تو راہ سیدھی ہوئی ہے، صحیح۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، ہم انہیں انسان کہہ رہے ہیں، یار انسان کامل کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا وہ انسان ہے جس کا ان کا وجود نہیں ہونا چاہیے، تبھی تو دلیل بنیں گے۔ اب میں جملہ کہہ دوں اگر آپ خوش ہو جائیں، پھر اس انسان کی اول حیات کیا ہے؟ یہ ہماری حیات تو موت و حیات مخلوق ہے، آل محمد تو مخلوق نہیں ہے، چونکہ مخلوق ہونا نقص ہے۔ اگر پہلے ناقص ہے تو پھر کیا بنایا اللہ نے؟ ہاں آل محمد مخلوق نہیں ہے، اللہ کے کمال کے پرتو ہیں، اثر ہیں۔ مخلوق ہے یار، یہ ان کا کمال ہے کہ یہ اپنے آپ کو مخلوق کہتے ہیں، ان کی دیانت ہے کہ مخلوق کہتے ہیں۔ جی ان کی دیانت ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہم مخلوق ہیں، بہت اچھی بات ہے، دیانت ہے یا نہیں؟ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے، ہم مخلوق ہیں، دیانت ہے ان کی، خدا کی قسم۔ آل محمد جیسا کون ہے کائنات میں؟ تبھی تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اب آپ دنیا ڈھونڈے ان کا جانشین کیسا ہونا چاہیے، ہائے ہائے کون ہوگا ان کی جگہ پہ؟ یہ وہ انسان ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔
یہ میرے علم میں مذکور تھے، وجود میں ابھی زمانہ نہیں تھا۔ زمانہ میں روز کہتا ہوں، لکھا ہوا ترجمہ ہے زمانے میں، میں اس ترجمے ہی کو روز کہتا ہوں، خدا واسطے ترجمے کو ٹھیک کریں۔ آل محمد زمانے میں نہیں بنے تو زمانہ افضل ہو جائے گا ان سے۔ اگر یہ زمانے سے ایک لمحہ بھی ہے، اتنا سا بھی پہلے بن جائے، پھر اللہ اللہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ بھی ہے، اگر ہم علمی ایک بحث پہ آ جائے پھر اللہ اللہ تے تامہ ان کی نہیں رہتا۔ اسی لیے ان کو جو بنا کیا تھے، لم یکن شیئا مذکورا، یہ اس کا کمال ہے، اپنی ذات بتائی ہے۔ ذات یہ علم میں مذکور تھے، میں ذات میں ذاکر تھا۔ غور نہیں فرما رہے، جب مذکور ہی نہیں تھے تو پھر ان کا ذاکر کون ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اب ہمارے جیسے انسانوں کا ذکر فرما رہے، اب فرما رہے انا خلقنا الانسان، توجہ فرمائیں، تھوڑی سی بحثات کرنی ہے۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے اس انسان کو پیدا کی۔ اس کے لیے کوئی پیدا کی لفظ آئی ہے؟ پہلے انسان کے لیے پیدا کی لفظ نہیں آئی۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، مذکور نہیں تھا، یہ بات آئی ہے۔ خلقت کی لفظ نہیں آئی، پیدائش کے لفظ نہیں آئی، یہ مذکور نہیں تھا، اتنی سی لفظ آئی۔ یعنی اس کا مذکور نہ ہونا کیا مطلب؟ علم میں مذکور تھا، مذکور ہونا ہے۔ یہ جو کام مذکور نہیں تھا اس مطلب کسی پہلو میں مذکور تھا، پھر کوئی پہلو ایسا نہیں تھا کہ یہ نہ ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب مذکور تھے نا تھے، مذکور تو تھے نا جناب، تھے۔ اب ہماری بات کرتا ہے انسان کے، جو انسان جو ان کو نہیں سمجھ سکے ان کی بات کرتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ہائے ہائے خدا جانے یہ ملاپ کیا ہو گیا، یہ ملے جلے کا تصور خالق کیا بنا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ غور نہیں فرما رہے آپ؟ عالمین کی ہر تصور وجود کو خالق جان رہا ہے، سبب ایجاد کو جان رہا ہے، سبب وجود کو بتا رہا ہے۔ تمہارا کوئی بھی وجود ایسا نہیں جس کے سبب کو ہم نہ جانتے ہو۔ اللہ کیا کہ ہم سے کب تک چھپو گے؟ کب تک چھپ کے وجود بناؤ گے؟ ہم تمہاری ہر حالت و کیفیت کو تم سے پہلے جانتے، تم سے پہلے سمجھتے ہیں۔ کس سے پیدا کہ امشاجن نبتلی ہے، کل یہاں سے بات ہوئی، ہم نے تمہیں آزمایا، اور آزمائش کل میں نے بیان کی تھوڑی سی، چونکہ صحیح نے مجھے کل بھی بیان، رات بھی مجھے فرمایا، وہاں بھی مجھے فرمایا کہ تھوڑی سی اس پورے نظام عالمین کی اگر آپ فرمائیں تو میں تھوڑی سی کابینہ بتا دوں۔ اگر طبیعت ہے تو میں بیان کرتا ہوں، ورنہ موضوع میرے لیے اور ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، یہ بھی موضوع میں آتا ہے، ان کی عظمتیں بیان کرنا، کابینہ بتانا بھی انسانوں کے حوالے سے آتا ہے، چونکہ ابھی ہمارا موضوع انسان ہے تو اس حوالے سے بھی بیان کرنا کابینہ بہتر ہے۔ یہ پورا نظام ایک نظام ہے جی، جو ہماری حکومت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مادی حکومت۔ اس مادی حکومت کا اثر صرف جسموں پہ ہوتا ہے، غور نہیں فرما رہے۔ اللہ کی حکومت امری ہوتی، امام کی حکومت حکومت الہیہ ہوتی۔ اس کی حکومت صرف جسموں پہ نہیں ہوتی، روحوں پہ بھی ہوتی ہے، نفس پہ بھی ہوتی ہے، دلوں پہ بھی ہوتی ہے، دماغوں پہ بھی ہوتی۔ جہاں کل وجود جن کی حکومت کے ماتحت ہو اسے امری حکومت کہتی۔ یہ جو امام زمانہ کی اس وقت حکومت چل رہی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
ये कौन सी हुकूमत है? इसे कहते हैं अमरी हुकूमत। ठीक है, ये हमारी जो मादी हुकूमत है, फिर हुकूमत के शोबे उधर लंबा वक्त ना हो जाए, उसमें यह है कि इस हमारी हुकूमत के 22 या 23 ग्रेड होते हैं। 22 ग्रेड का अफसर होता है, रिटायर हो जाता है, 23 का हो जाता है। खबरें आगे हैं तो ज़रा जो हजरात हैं तो मुझे फरमा दें, इससे भी ज़्यादा है तो हम उसको भी कह लेते हैं। 22-23 के ऊपर शायद इतनी है शादी। अच्छा, शुक्र है, शुक्र। अच्छा अच्छा, ये भी दुरुस्त हुआ कि 22 से 23 जमा करें तो 5 ही बनता है। चलो भाई, जाके हैदरी यहाँ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इस हुकूमत के से लेकर वहां तक के ग्रेड 23 ग्रेड होते हैं। इनके बाद ये हुकूमत, फिर कोई और होते होंगे तो वो हुकूमत जाने, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इतनी हुकूमत है। लेकिन जो इमाम की हुकूमत है, हुकूमत इलाहिया है, अमरी हुकूमत है, उसके 10 ग्रेड, ज़्यादा नहीं है। ओहदे कम है, तसर्रुफ ज़्यादा है। इख्तियारात ज़्यादा। इख्तियारात, उनके इख्तियारात कुल्ली होते। ये जो आपका निज़ाम चल रहा है इस वक्त, ज़ाहिरी निज़ाम क्या है? हमारी हुकूमत है, अल्लाह खैर करे, इसे कायम व दायम रखे। लेकिन इसके अंदर जो हुकूमत, उन्होंने फरमाया ये जो दूसरी हुकूमतें हैं उस अमरी हुकूमत के साए में चलती। अल्लाह जाने उनकी निगाह करम क्या होती है। अब मुझे नहीं समझ है, अभी तक पूरी तरह मैं नहीं समझ सकता। लेकिन यह है कि वो जो अमरी हुकूमत है उनके जो ग्रेड हैं वो 10 हैं। सबसे पहला, अब शुरू करते हैं, उस पहले ग्रेड को मुतसर्रिफ़े देहकानी कहते हैं। सही तवज्जो फरमानी। मुतसर्रिफ होता है, मुतसर्रिफ के माने जिसका हुक्म चलता है, हुक्म। इनकी तादाद गैर मालूम है, मालूम नहीं है अब पूरी दुनिया में। और इनका एक एक का दायरा जो मुतसर्रिफ का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ओए होए 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 होए, अब अल्लाह जाने ये 9 की अदद को इन्होंने क्यों महसूर किया है। फैद कहते हैं कि 36 मुरब्बा मील में एक एक मुतसर्रिफ की हुकूमत होती है। 36 को जमा करें तो 9 बनती। अल्लाह जाने फातिमा बीबी के हुक्म में चल रही है निज़ाम इलाही। जरा देखे ना इनको, गहराइयों से नजर देखे तो रब्त क्या होता है। शादी रब्त देखना है ना इनका। अब जनाब ये हुआ कि ये 36 मुरब्बा मील पर एक मुतसर्रिफ होता है। मुतसर्रिफ के माने इख्तियार रखने वाला, अपने इख्तियारात को सर्फ करने वाला। ये सर्फ करता है जहां चाहता है, यानी इख्तियारात इसके पास होते, जब चाहता है सर्फ करता है। अब अगर आप, अब मैं वो, चूंकि सबसे अहम बात, अब हमें तंग ना कि सही बहुत तंग करते हैं, मैं क्या करूं कि जरा खोल के बयान करें। सबसे अहम मसला राजदारी का है। बस इसमें जितना ही राज रहेगा उतनी ओहदा सेफ रहेगा। इधर थोड़ा सा राज इफ्शा हुआ नहीं, ओहदा छीन लिया जाता। मैं क्या कह रहा हूं, इसीलिए यहां शादी इंतहाई राज, यहां तक कि उसका जो दूसरा मुतसर्रिफ है, हो सकता है कि वो राज उसके पास भी ना हो जो इसके पास है। इसलिए राजों की बताई नहीं थी कि जनाब सलमान को राजदान बनाया, अबू जर को नहीं बताया। इमाम ने राज किसको बताया? जनाब सलमान को, अबू जर को नहीं बताया। हालांकि 9वां 10वां दर्जे का बिल्कुल मिलाप सा है। फरमाया अगर अबू जर को पता लग जाए सलमान के पास कौन से राज हैं, ना समझी में उसे कत्ल कर दे। गौर नहीं फरमा रहे आप? मालूम होता अली के वो राज हैं जिसे अबू जर न समझे तो सलमान को कत्ल कर दे। ये क्या हुआ? क्या वो राज है? अबू जर जैसा आदमी कत्ल कर दे यार, ये तो मामूली बात है। ये किन के राज है? तौहीद के राज नहीं।
जनाब अली की अजमतों के राज, जनाब अली के कमाल के राज हैं। ओ खुदा वास्ते दुनिया वालों, मैं जब जनाब अली का नाम लेता हूँ लोग कहते हैं ये क्यों ज़्यादा नाम लेता है। अल्लाह के कुल राजों का कमाल ही अली है। मैं क्या करूं? जब भी तौहीद का राज बयान किया, किसने किया है? जनाब अली ने किया है, रसूल खुदा ने नहीं किया। इसलिए अली को मदीनातुल इल्म कह के बाबे मदीनातुल इल्म कहा। सलूनी का दावा अली अलैहिस्सलाम से कराया। रसूल कहता है मैं बस मुझे हर मानता जाए, तेरा वो मानेगा जो सही होगा, गलत नहीं मानेगा तुझे। आज ही मुझे किताब दी है मशारिकुल अनवार अल्लाह आका रजब अली बुरसी की, आज ही मुझे मिली है। मशारिक अनवारुल यकीन आज ही मिली है। उसमें बिल्कुल लिखा हुआ था, रसूल के पास आए, सही आका जब हम अल्लाह की बात करते हैं लोग चुप रहते हैं। आज ही मैंने देखा, खोला वो सफा निकला, अंडरलाइन मैंने सुर्ख पेंसिल से किया। जब हम अल्लाह की बात करते हैं लोग चुप हो जाते हैं। आका रसूल आपकी बात करते हैं कुछ नहीं कहते। जो अली का नाम लेते हैं हर आदमी बात करने लग जाता है। फरमाया गड़बड़ ही यही होती है इधरी। आज ही खुदा की कसम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहला जो इनका सबसे पहला, जिसे हम अब तशबीह इनको नहीं देनी, ये तो बहुत इनका एक मुतसर्रिफ जिसका अम्र चलता है, अम्र जो निज़ाम हुकूमत को चला रहा है। और इसका वाक़या सही ने भी मुझे कहा कि ये ज़रूर सुनाना, मैं सुनाता हूँ ज़रा, ये मैं उहदे गिन लूँ सरा। अगर फरमाएं पहले सारे उहदे गिन के। ये मुतसर्रिफीन की जो तादाद है ये गैर मालूम, शाह जी गैर मालूम है। माशा मैं अब देखा गैर मालूम है, पता नहीं है कि मुतसर्रिफीन कितनी हैं। हर 36 मुरब्बा मील के बाद मुतसर्रिफ बदलता है। अब आलमीन में कितनी मुतसर्रिफ हो, पूरी ज़मीन में कितनी मुतसर्रिफ हो, अच्छा कराची में कितनी है। इसलिए मैं बात रोक गया था। अब जो हजरात इस इल्म से मुताल्लिक हैं वो यकीनन बात कर सकते हैं। फरमाए कौन है, कितने हैं? हाँ हाँ 36 तो है नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ना कितनी मुतसर्रिफ हैं इस वक्त। अल्लाह अकबर। जो एक मुतसर्रिफ को ना पहचान सके वो अली को पहचानेगा। इसका खबर नहीं होती यार, हमारे अंदर रहते हुए वो इंसान रहता है। अब कहाँ बैठे हुए, उठता बैठता मिलता है, पता ही नहीं। राज यही तो राज है। समझ आ रही है ना बाबा? खुदा करे वो राज हमारे पर्दे हिजाब हटे, जब इमाम ज़माना आएंगे सारे फिर इस कमाल के लोग होंगे। ये है मुतसर्रिफे देहकानी, इसे कहते हैं। देहियात में भी ये लोग होते हैं, ज्यादातर देह में होते हैं, शहरों में भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जनाब सालिहीन व अखियार। इनकी तादाद 360 है, 360 इन सालिहीन व अखियार की। पूछा गया मौला साले कौन होता है? हाय 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 हाय। फरमाया जब तक सालिहुल मोमिनीन को न माने साले होता नहीं। उन्होंने कहा मौला वो सालिहुल मोमिनीन, मैं देखूं फिर नमाज होती है या नहीं होती। ना ना छोड़ देना यार, दुरूद भी तो पीछे पढ़ आए हैं ना आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी पढ़ आए हैं, जरा छोड़े ना इसको। वो आई है इबादत की कबूलियत के लिए, आखिर में आले मोहम्मद आए हैं इबादत को तमाम करने के लिए। नेमतें तमाम ही यही है। अच्छा जनाब ये हुआ कि इसके बाद आते हैं सालिहीन व अखियार। ये अब मैं भी देख रहा था, मैं बड़ी अजीब बात मुझे अच्छी लगी कि इनके जो कुलूब होते हैं, कल्ब होते हैं सालिहीन व अखियार के, ये कल्ब जनाब आदम के मेयार के होते हैं। ओए होए होए होए। इनके जो कल्ब बने जाते हैं, दिल, वो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब के मेयार पर होते हैं।
خیر معصوم کے قلب، چونکہ مولا کی کابینہ کے لوگ ہیں، کیا امتیاز ہو گیا ان کے۔ ان کے بعد آتا ہے، یہ ہے 360، ان کے بعد آتا ہے نجباؤ ابرار، نجیب، نجیب سمجھتے ہیں، نجیب الطرفین جسے آپ اردو کی لفظ میں کہتے ہیں آپ، نجیب ابرار یہ ہیں، یہ 70 ہیں، یہ حاکم ہوتے ہیں صالحین و اخیار پر۔ 360 کو 70 پہ ضرب دیں، کتنے کتنے آتے ہیں؟ 5 5 6 6 اخیار ایک ایک کے ماتحت ہوتے ہیں، پھر ان کا دائرہ حکومت کتنا وسیع ہو گیا۔ 360 اگر پوری دنیا میں ہیں تو ان 70 ان کے اوپر ہیں، تو 5 5 6 6 اخیار ان کے ماتحت آتے ہیں۔ جب ماتحت آتے ہیں تو ان کی دائرہ حکومت اور ان کا تصرف کتنا ہوگا۔ یہ ان کے جو قلوب ہیں یہ قلوب انبیاء پہ، جیسے لکھا ہوا انبیاء پہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ابدال، نام سنا ہوگا ابدال، میں کہہ رہا سن ابدال، اچھا یہ بھی تھا، چلو آج ہماری ایک قریب کی جگہ جو وہیں کے لوگ ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے۔ ابدال، ابدال کہاں ہے بلا؟ اچھا یہ نہیں، میں ابدال دوسری کہہ رہا ہوں، شام میں ابدال ہیں یا نہیں؟ ذہن بھی باریکی کی طرف لے جائے کہ لطافت پیدا ہو جائے، روحانیت جسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی روحانیت ہے۔ اور 40 کہاں ہیں؟ شام میں ہیں یا نہیں؟ وہاں کتنے ابدال ہیں؟ اس لیے میرا امام فرماتا ہے شام کے ملک کو گالی نہ دیا کرو، وہاں میرے ابدال کا سیکٹریٹ ہے۔ وہاں ابدال کتنے رہتے ہیں؟ 40 ابدال ہیں یا نہیں؟ اب میں کیا کہوں، اب وہاں میں نے جو کچھ کیا، اب آپ کو میں کیا سمجھاؤں۔ میں نے وہاں اسی ابدال کی جگہ وہ جو 40 مسلح تھے، آپ کو کیا خبر ان 40 مسلح پہ ہوا کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ نمازیں تو ایک ایک مسلح پہ پڑھیں، میں نے کہا نمازیں تو ہاتھ پاؤں صرف پیشانی لگی ہے، میں نے بس پہلے سے ہی ایسے گھومنا شروع کیا جا رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ابدال۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ امام کے ساتھ ہر وقت 40 ابدال ہر وقت امام کے ساتھ رہتے۔ یہ 40 ابدال وہ ہیں جو کنٹرول بھی کرتے ہیں اور حکم امام کے منتظر بھی رہتے ہیں۔ یہ کس کو؟ نجیب و ابرار کو، جو 70 ہیں نا، 70 ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ 40 ابدال، ایک ایک ابدال کا آپ تصور فرمائیں، جو 70 کے اوپر یہ 40 ہوتے ہیں تو کتنا کنٹرول ابدال کا ہو جائے گا۔ اچھا اس وقت ابدال کتنے ہیں؟ اوہ ہوئے ہوئے، اچھا بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ نہیں اللہم صلی علی محمد، بلند تر صلوات پڑھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چالیس، میں ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جیسے آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے جی، نہیں میں نے ایسی بات نہیں کی، میں محسوس کر رہا ہوں کچھ اور شاید، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان 40 ابدال پر پھر آتے ہیں نقبہ، نقیب، جو ان ابدال پر بھی ان کا تصرف ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں 14، یعنی ہر 2 ابدال، یعنی 3 ابدال، پھر جو 2 رہ جاتے ہیں وہ 2 کے اس کے انڈر ہوتے ہیں، تو یہ 40 ابدال ان 14 کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نقبہ، یعنی ابدال بھی ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان ابدال کے بعد آتے ہیں اوتاد، توجہ فرمایا، بات آئی ہے قریب ہو گیا۔ اوتاد کہتے ہیں وتد کو، وتد کہتے ہیں یہ جو میخیں لگا دیتے ہیں نا، اس لیے پہاڑوں کو قرآن نے وتد کہا۔
बल जिबाल औतादन, पहाड़ क्या बने, एक मेखों की मानंद हैं। ये जो वतद होते हैं ये 7 हैं, 7। वो इनको जिबालुल अर्ज कहा जाता है। जमीन के ये पहाड़ हैं, जमीन के बैलेंस को ये कायम किए हुए। और इन्हें कहते हैं जिबालुल अर्ज। इसलिए इनमें कौन आते हैं जनाब? जनाब खिज़र इनमें आते हैं। ओए 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 ओए, जनाब खिज़र किस में आते? औताद में आते, जिबालुल अर्ज में आते। हालांकि नबी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जिबालुल अर्ज में जनाब इलियास आते। इस वक्त जिंदा है या नहीं है? जनाब इदरीस जिंदा है, जनाब इलियास जिंदा है, जनाब यसा जिंदा है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदे हैं। ये मौजूद हैं जनाब, ये मौजूद। ये 2 आदमी इसमें शामिल हैं, जनाब खिज़र और जनाब इलियास। ये औताद में आते हैं। औताद के बाद आते हैं जनाब उमूद। उमूद के लिए 5 हैं, 5 उमूद। जिन, ये औताद जिनके मातहत होते हैं। जो जो ओहदा ऊपर चला जाता है अदद कम होता जा रहा है। अब उमूद तक तवज्जो फरमाए, उमूद तक कितने आ गए? 5। अब पूरे आलमीन में अमरी हुकूमत के जो उमूद हैं वो 5 हैं। उन 5 के जेरे असर ये अमरी हुकूमत चल रही, अभी अभी बात चल रही है। इनके बाद आते हैं मुकर्रबीन। अब मर्तबा आया मुकर्रबीन का। ये वो मुकर्रबीन हैं जो इन उमूद पर भी ये हाकिम हैं। ये 3 हैं, 3। मैं क्या कह रहा हूं, पूरी इस काबीना अमरी हुकूमत में 3 हैं, 3 मुकर्रबीन। अल्लाह जाने एक एक मुकर्रब का हल्का तसर्रुफ कितना होगा। इन मुकर्रबीन पर, ये मुकर्रबीन दौरां हैं। ये जरा ये जहन में रहे, ये बदलते रहते हैं, इंतकाल होता रहता है, उनकी जगह फिर दूसरा आ जाता है। फिर इन मुकर्रबीन पर कुतुब हैं, कुतुब जो इनको कंट्रोल करते हैं। मुकर्रबीन को पूरे आलमीन में इमाम की काबीना के 2 कुतुब हैं, 2 जो इनको कंट्रोल, ये कुतुबे दौरां कहलाती। आप खुश हो जाए मैं आप जुमला कहूं, ये कुतुब जो है, कुतुब ये 2 होते हैं। ये पूरे मुकर्रबीन, वो मुकर्रबीन औताद को औताद, नीचे वालों को उमूद को उमूद, औताद को औताद, नुजबा को नुजबा, अब्दाल को अब्दाल, इसी तरह नजीबों को फिर ओ जाके मुतसर्रिफीन तक तमाम कंट्रोल। इनको कौन कंट्रोल करता है? कुतुब। कुतुब कौन होता है? कुतुब कहते हैं मेख को, वो जो चक्की के अंदर किल्ली होती है जिसके गिर्द सारा निज़ाम चल रहा होता है, पूरे आलमीन का निज़ाम इन 2 कुतुबे दौरां मैं कह रहा हूँ, ख्याल कराएं, 2 कुतुबे दौरां के मातहत चलता है। इन कुतुबे दौरां पर अब 2 लफ्ज़ आए हैं जो उलमा ने लिखे हैं। इन 2 कुतुबों पर एक गौस होता है जिसे कलंदर कहते हैं। ओए होए 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 होए, समझ आई या नहीं आई? हाय हाय हाय, क्या हुआ? मैं कलंदरे दौरां की बात कर रहा हूं। ये ख्याल कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं, चूंकि मेरी बात आप टेप भी हो रही है। ये कलंदरे दौरां होते हैं। ये कलंदर वक्त के ऊपर, मौत तो है ना, जब मौत आ जाती है तो कलंदर बदल जाता है, वो पीछे आ जाता है, उनको लगा दिया जाता है। इसीलिए ये क्या होते हैं? शादी कलंदरे दौरां, इसे कहते हैं गौस या कलंदर। गौस के माने होए मदद करने वाला। ओए होए होए होए, गौस के माने क्या है? मदद करने वाला। यार मैं क्या कह रहा हूं, जिसका मातहत आलमीन की मदद करे,
क्या सरदार मदद नहीं कर सकता? ठीक हो गया। ये जो गौस है ना, गौस, इसका ये गौस, इसके ऊपर ये अब सारे आलमीन को कंट्रोल कौन करता है? गौस है या गयासल मुस्तगीसीन उसके बाद आता है ना जनाब। गौस क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है। अब जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, इनका मकाम है गौसुल गुयूस, कुतुबुल अक़ताब, तमाम कुतुब का कुतुब है इमाम, तमाम गौसों का गौस है इमाम। इमाम का कंट्रोल किन पर हो गया? कुतुबुल अक़ताब पर। सारे कुतुबों का कुतुब कौन होता है? इमाम। गौसों का गौस कौन होता है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अब इन पे कौन कंट्रोल करता है? जो इनको कंट्रोल करे उसे अल्लाह कहते। ये अमरी हुकूमत का साहिब अम्र इमाम, मरकज अम्र कौन हुआ? तौहीद। तो हम तौहीद से तो इन्हें जुदा नहीं कर रहे। तौहीद का कंट्रोल इन पे होता है, इमाम पर। इमाम का कंट्रोल पूरी काबीना पे होता है, और हर काबीना को इमाम ने क्या दे दिया? अपना अपना तसर्रुफ दे दिया। सबसे कम तसर्रुफ मुतसर्रिफ के पास होता है। ये कम ओहदा है। जैसे माज़ल्लाह में मिसाल नहीं है, जैसे हम अपने हिसाब में चपरासी वाला निज़ाम कहते हैं, ये मुतसर्रिफ का पहला दर्जा है, पहला सबसे नीचे। ये मुझे हुक्म दिया ये सुनाना, इसी से बात चलाते हैं। दिल्ली में एक वायसराय अंग्रेज है, वो उसका एक खानसामा मुसलमान है। ये कई रूप में होते हैं। रूप, जिन्हें अपना भी रूप ना मालूम हो वो दूसरे के रूप को क्या जाने। ओए होए यार, साहिब नजर नहीं हुए तो फिर क्या हुआ? खुदा वास्ते साहिब नजर होना जरूरी है। आया खाया पिया है, टीवी देखी, खत्म। ये कोई दुनिया है? जिंदगी है? क्या हुआ? आपने 70 साल ऐसे गुजार दी। बात मेरे ख्याल मेरी कड़वी लगी है आपको। मैं क्या कह रहा हूं यार? ऐसे दरवाजे पे झुके हुए हैं, करम ना ले सके और मर जाए, फिर क्या हुआ? वो तो कहते आओ ले लो। महीना शुरू है या नहीं है? बस वो जो मुतसर्रिफ था, उस का हुक्म ड्यूटी लग गई कि इसको खाना खिलाना, इसमें काम, हमें काम दिखाना। वो खाना पकाता है। उसको किसी ने कहा आके चुगली खाई के, वैसरा उसको बहुत बड़ी बात होता है दिल्ली में। उसने कहा कि ये रात को कहीं बाहर जाता है, 12 बजे रात को। हाँ, इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अच्छा, कहाँ होती हैं भला? वही हो, अब ये सारी हर शाय बताना पड़ेगी। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट में नहीं होती। सही। अब जनाब ये हुआ कि उन्होंने कहा ये रात को चले जाते हैं, हो सकता है कि ये कोई जासूसी ना करते हूँ। उसने कहा ऐसा दयानतदार आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है। वो खुद कहने लगा, कहता ऐसा ऐसा आदमी है नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि आप कह रहे हैं तो मैं इनको देखूंगा। ठीक है। वो रात को जब आया खाना देने के लिए, तो ये जो वायसराय था ये टेलीफोन सुन रहा था। ढाके में इनका भाई था जो कमिश्नर था ढाके में। उसने उसे कहा कि मैं ढाके में परेशान हूँ, आप मलका बरतानिया से कहें कि वो मेरा ट्रांसफ़र जो है दिल्ली कर दे, हम दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, जो अंग्रेज़ ही का वहाँ कमिश्नर रहना ज़रूरी है, ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसने कहा कोशिश तो करें। ये चुप हो गया। वो खानसामा सुन रहा था, खाना दिया, खाना सुन के चले गए। अब तो 12 बजे रात, इसने कहा था मैं वाच करूँगा, तो 12 बजे रात को उसने देखा कि खानसामे ने अपना कमरा छोड़ा है। उसे वही था कि इसकी तफ्तीश करनी है। अब वो कमरा उसने छोड़ा तो ये कहता है कि मैं भी तैयार होके उसके ताक़ुब में मैं चला। वो मेन गेट से बाहर निकला, मैं भी बाहर निकला। मैं जो आगे जाता उसे नहीं मालूम, मैं उनके पीछे हूँ कि शहर से वो थोड़ा सा बाहर हो गया तो देखा सहरा है, मगर सहरा में चांद भी नहीं है, मगर रोशनी है।
बात समझ आ रही है? चांद भी नहीं है। अभी भी वो नहीं समझा कि ये बात क्या हो रही है। चांद भी नहीं है और इंतहाई रोशनी भी है। ये देखा कि एक है आदमी, वहां गया तो कुछ आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने खड़े होकर उसको ताज़ीम दी। ये कहता मैं रुक के खड़ा हो गया, देख रहा हूँ कि इनकी कोई आदमी है, काबीना है, वहां पहुंचा है। उसे कहा कल इस मुल्क का तूने ये इंतजाम करना है। मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरे से कहा भाई मुझे जल्दी है, ये इंतजाम तुमने ये करना है। ओए होए होए, जो इतनी जल्दी से कहे वो गुलाम होता है। जिसका गुलाम ऐसा हो उसका इमाम कैसा होगा। दूसरे से कहा भाई तूने कल ये इस मुल्क का इंतजाम यूं करना, ठीक है। एक से कहा कि आज रात 3 बजे तूने ढाका के कमिश्नर का तबादला दिल्ली करना है, तेरे जिम्मे है। ओए ओए ओए, ये कह के वो वापस आए। ये जो पीछे था ये भी वापस घर आ गए। अब जो सुबह सवेरे ये चाय देने गया तो अब उसका टेलीफोन था भाई का, भाई को, वैसरा को, कि रात 3 बजे मलका बरतानिया का टेलीफोन आया, हमने तेरा तबादला दिल्ली कर दिया है। उसने कहा बाबा तेरी बड़ी मेहरबानी, आपने कोशिश की है। उसने कहा मैंने कोशिश नहीं की, रात कोशिश देखी है। ये कौन? ये मुतसर्रिफीन है। उसने जब आए तो इसे शुक्रिया अदा किया, उसके हाथ से ट्रे गिरी, गया, नजर ही नहीं आया। सारा दिल्ली छान मारा उसने, वो नजर कहाँ ना था। बुरा जाहिर होया ही नहीं तो वो गए खत्म। ये कौन है? ये अमरी हुकूमत के लोग हैं। और बिल्कुल इसी तरह का दूसरे एक मुतसर्रिफ का और एक वाक़या सुनाया। एक शख्स है, ताजिर था, मोहम्मद हुसैन तबरेज़। घबरा तो ही रहे। अगर बात लग रही है अच्छी ठीक है, लेकिन मौजूद तो मैं लेके आया हूं। अब वो क्या करें, सही का हुक्म भी मानना है। मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी एक शख्स है, बहुत बड़ा ताजिर था, इसकी औलाद नहीं है। इसने कहा कि मस्जिद साला में आया और इमाम की बारगाह ज़माना में इस्तग़ासा किया। मेरे इमाम का हुक्म आया, मोहम्मद हुसैन वजफूल एक शहर है उसमें चले जाओ, वहाँ भी तेरे नाम का एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है, उसे जाके मिलो। औलाद का सारा निज़ाम उसके हाथ में है। गौर नहीं फरमा रहे, जब गुलाम औलाद देते हैं जनाब अब्बास नहीं देते। ये कहे तो गए ये क्या कहते हैं हमें। अल्लाह करे ऐसे कहते रहे, हमें कहते रहे ये क्या कहते हैं। जब जाएंगे फिर पता लगेगा, फिर इन्हें पता लगेगा हमने क्या कहा। ये कहा नहीं, अकीदे का इजहार हो रहा है। अच्छी बात जनाब ये हुआ कि ये कहता है मैंने इमाम ज़माना से जब इस्तग़ासा किया तो इमाम ने फरमाया वहाँ जाओ। मैं चल के वहाँ पहुँचा, उसके कपड़े की दुकान है छोटी सी, वो कपड़ा बुन रहा था। मैंने जो ही सलाम किया, उसने सलाम में जवाब दे के कहा मोहम्मद हुसैन तेरा काम तो हो गया है। कहता है ना मैंने बात बताई ना नाम बताया है। कैसे मालूम हो गया? अच्छा सी मेहरबानी, आपने मेरा काम तो हो गया। औलाद जो नहीं थी ना, औलाद हो गई तेरी। अच्छा जनाब ठीक है। कहता है सरकार आज की रात रहना ही। कहते सर आंखों पे मेज़बान होते हैं, ये बड़े मेहमान नवाज होते हैं। मेज़बानी के बाद रात को ये ठहरा तो इसने कहा सरकार ये ओहदा आपको कैसे मिला? ये ओहदा जो आप देते, दिलचस्पी है ना शादी? हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ये ओहदा आपको कैसे मिला? तो कहने लगे सरकार एक ये सामने आप महल देख रहे हैं, ये हुकूमत के एक बहुत बड़े आदमी का महल है, उनके ओहदेदार का महल है। इनके लिए गार्ड आए थे जो सिपाही होते हैं, उन सिपाहियों में से एक गार्ड मेरे पास आया। कहने लगे मैं इनका गार्ड हूँ, लेकिन इनकी तरफ से जो खाना मिलेगा मैंने नहीं खाना। आप क्या करते हैं? मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं आप क्या करते हैं? कहने लगा मैंने उसे कहा कि मैं साल का जौ ले लेता हूँ, जौ 300 किलोग्राम ले लेता हूँ, 2 रोटियाँ पका लेता हूँ, खा लेता हूँ, निज़ाम चल रहा है। उसने कहा भी इतनी मेरे भी जौ ले लो और 2 रोटियाँ मेरे भी पका लिया करो, मैं रोज़ आके 2 रोटियाँ आपसे ले लूँगा, ये तकलीफ़ है आपको। मोहम्मद हुसैन कहने लगा दूसरे से कि उसने ऐसे अंदाज में मुझे कहा, मैं इनकार नहीं कर सका।
میں صبح جلدی جا کے میں نے اس کے لیے جو لیے روز بنا کے آٹا آیا اس کو میں 2 روٹیاں روز پکاتا، وہ آتا آ کے روٹیاں لے کے چلا جاتا، زیادہ باتیں کرتا ہی نہیں تھا، خاموش۔ ایک دن وہ نہیں آیا، میں نے انتظار کیا، جب نہیں آیا تو میں نے کہا ذرا پتہ کروں سامنے آئے۔ اب جو میں ان کے وہاں کمرے میں گیا تو دیکھا وہ لیٹا ہوا ہے، کہا بیمار ہے۔ میں نے آگے جا کے سلام کیا، کیا حال ہے؟ کہتے ذرا طبیعت ایسی ہے، ڈاکٹر لے آؤں، آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ نہیں۔ کیوں بلایا؟ آج 12 بجے رات کو میرا انتقال ہو جانا۔ اوئے 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 اوئے، میرا انتقال ہو جانا ہے۔ کہنے لگا میں یہاں رہوں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نے چلے جاؤ۔ ہاں اگر رات کو کوئی بلانے آئے تو آ جانا۔ رات کو کوئی بلانے آئے تو آ جانا۔ یہ کہتا میں مایوس ہو کے آ کے اپنے گھر آ گیا۔ اب انتظار کرنے لگا، 12 بجے رات کو دستک ہوئی۔ اب جو میں گیا، ایک جوان کھڑا ہے، کہنے لگا ذرا یہ سامنے والی مسجد میں جائیں، وہ سپاہی کا جنازہ رکھا ہے اور اسے غسل دینا ہے۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا بات پہنچائے۔ تو یہ ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ چلا تو آیا، دیکھا اس مسجد میں اس کا جنازہ رکھا ہے، 2 آدمی اور بھی بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے ان کو ہم نے غسل دینا ہے نہر پر۔ 4 آدمی ہو گئے، اٹھا کے گئے، غسل دیا، اسی مسجد میں آ کے انہیں دفن کر دیا۔ وہ بھی چلے گئے، انہوں نے نہیں بتایا وہ کون ہیں، وہ سے بھی نہیں پوچھا، چلے گئے۔ میں گھر آ گیا۔ 2 دن، تیسرے دن گزرنے کے بعد آدھی رات کو محمد حسین سے کہہ رہا ہے کہ آدھی رات کو ایک میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں آیا تو میں نے کہا بھائی کون ہے؟ کہنے لگا ذرا باہر آؤ۔ اب جو میں گیا دیکھا ہے نوجوان کھڑا ہے، اس نے کہا جناب میں کیا کروں، جو لفظ وہاں لکھے ہے وہ میں سناتا ہوں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یار کیا عجیب لفظیں علماء نے بنا لی، بہت اچھی۔ میں بہت بڑے کسی بہت بڑے فقیر کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، عام بات نہیں ہو رہی، خیال کرائے۔ اس نے کہا کہ آقا جی آپ کو بلاتے۔ آئے ہے، اب امام زمانہ کو اس نے آقا جی کی لفظ تعبیر کی۔ اللہ اکبر، یہ میں کانپ گیا خدا کی قسم۔ آقا جی آپ کو بلاتے، یہ کہتا ہم چل کے باہر گئے، نور ہی نور ہے، ایک بہترین تخت بچھا ہوا ہے۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پہ ایک ذیشان انسان بیٹھا ہے، اس کے گول دائرے میں کچھ آدمی بیٹھے ہیں۔ محمد صاحب جو ہی میں قریب گیا میرے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی، ایسے تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں، گھبرانے لگا، دل ڈوبنے لگا۔ اس نے اس سے کہا کہ انہیں بچھا دو، میں بیٹھ گیا۔ کہنے کا گھبراؤ نہیں۔ اسی جو درمیان مسجد میں بیٹھے تھے اس دوسرے سے کہا انہیں اس سپاہی والا عہدہ انہیں دے دو۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ سمجھا مجھے سپاہی بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا سائیں میرا کپڑے کی دکان ہے، میں دکان کرتا ہوں، میں کہاں سپاہی بنوں گا؟ سرکار نے مسکرانا شروع کیا میری نادانی پر۔ ہائے 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 ہائے، اب اسے پتا نا میں نادانی پر ہوں۔ سرکار مسکرائے، میں خاموش ہو گیا۔ پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ انہیں ان والا عہدہ انہیں دے دو۔ پھر میں نے کہا صحیح وہ عہدہ میں کہاں قبول کر سکتا ہوں، میری تو کپڑے کی دکان ہے۔ اب مسکرا کے فرمایا ہم تمہیں سپاہی نہیں بنانا چاہتے، تم نے ہمارے شیعہ کابینہ کے آدمی کی خدمت کی ہے، ہم تمہیں عہدہ دینا چاہتے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ عہدہ اس وقت سے مجھے ملا ہے۔ بس ابھی ایک بات کہہ کے، چونکہ شب جمعہ اگر فرمائیں تھوڑا سا مصائب بھی میں پڑھ دوں، اگر حکم ہے تو ایک جملہ کہہ کے ابھی اسی طرح کا۔ ایک بشیر نامی ایک شخص ہے، یا بشار نامی ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک سڑک سے گزر رہا ہوں کوفے میں، جب امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جبکہ امام ان کے زمانے میں کوفے میں آ گئے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی تاریخ پہ نظر ہے خدا واسطے، یہ ان کی باتیں خود سمجھا کریں۔ جب آئے نا آ کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک عورت
चलते हुए राह पे गिरी, गिरते हुए उसने एक लफ्ज कही, गिरते हुए कहूं लफ्ज जो कि आज जो मसाइल में पढ़ना चाहता हूं उसी हवाले से मैं, गिरते हुए उस बीबी ने कहा लान अल्लाह जालिमी के या फातिमा ज़हरा। अल्लाह, बीबी पाक जिसने तुझ पे जुल्म किया है अल्लाह उन पे, उनसे बेजार हो जाए। मैंने कहा, वो बीबी ने कहा, तो जो वहां सिपाही खड़े थे उसे मारना शुरू किया। इतना मार के गिरफ्तार करके हाकिम के पास ले गए। ये कहता है मैं जल्दी से इमाम के पास आया, इमाम खजूरें तनावल फरमा रहे थे, छठे इमाम ने फरमाया आओ मेरे साथ खजूरें खाओ। कहने लगा सरकार ऐसा मैं वाक़या देख के आया हूँ, मैं परेशान हो गया। सरकार ने फरमाया वो कौन सा वाक़या है? जो वाक़या खुद जानते हैं। जब इसने बयान किया कि गिरते हुए उसने ये जुमला कहा तो इमाम की आंखों में ऐसे आंसू आए, खुदा की कसम लिखा है कि इन दाढ़ी से गिरकर सीने पे जारी हो गए। जनाब सैयदा के बारे में जब ये जुमले सुने ना बीबी पाक के, ये कह के मेरे इमाम ने फरमाया बुशार उठो मेरे साथ चलो, हम मस्जिद सहला में चल के, लफ्ज़ लिखी है मस्जिद सहला में चल के उस बीबी की रिहाई के लिए दुआ मांगते। एक आदमी को भेज दिया फौरन, जाओ और जाके देखो बीबी का क्या हाल है। तो वो जब इमाम वहां जा रहे थे तो वो शख्स वापस आ रहा था। उसने कहा सही, उसने बीबी को रिहा कर दिया है। बीबी से पूछा तूने क्या कहा? उसने कहा मेरा जुर्म ये है, मैंने ये जुमले कहे हैं। उसने कहा तुझे इनको रिहाई करके, आका उसको उसने 200 दिरहम दिए, 200, कि बीबी तू गरीब आदमी है ये ले ले। उसने कहा कि मैं तेरा माल नहीं लेना चाहती, मैं इमाम से लूंगी। अल्लाह अकबर, इमाम से लूंगी, मैं क्या कह रहा हूं। ये कह के इमाम ने उसे 7 दीनार भेजे। फरमाया उसे जाके दे दो, उस बीबी से कहो कि मेरी जद्दा के बारे में ये जो तेरा तसव्वुर है, इस तसव्वुर ने मुझे रुला दिया। अब मैं जुमला क्यों ना कह दूं, जिसके तसव्वुर में मेरा इमाम अपनी जद्दा के तसव्वुर में रोए, फिर हम क्यों ना रोएं 18 साल के सिन में जिनके सर के बाल सफेद हो गए। माशाल्लाह, सैयदा सो कबूल फरमाए। खुदा वास्ते ये मैं जुमला बार बार दोहराता हूं, बीबी इतना जख्मी थी कि असा के सहारे पे चलती थी। हाय हाय, घर में असा लेकर जनाब सैयदा ताहिरा चलती और चलकर जब जनाब अली आते वहीं बैठ जाती ताकि अली मेरी हालत ना देखे, परेशान ना हो। एक दिन जो जनाब अली आए, देखा बीबी पाक जोर से रो रही है। कहा शहजादी कौनैन क्या सबब है रोने का? कहा आका अली आज सलमान ने एक बात बताई है, तब से मैं रो रही। आज शबे जुमा है और रमजान की शबे जुमा है, पुरसा दे दिया करें ना। आज सलमान फारसी ने एक बात बताई है, मैं उस वक्त से रो रही हूं। मेरे इमाम ने पूछा शहजादी कौनैन सलमान ने क्या बताया? रो के कहा आका सलमान ने कहा है मदीने वाले लोग आपको सलाम नहीं करते। हाय 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 हाय, जब ये जुमला जनाब अली ने सुना ना, चीखें निकल गई। फरमाया आगे तो नहीं बताया। बीबी ने कहा मौला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूं वो जवाब नहीं दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह जाने जनाब सैयदा किन हालात से गुजर रही है। बस आई ना, जनाब उम्मे कुल सलमा कहती है कि जनाब सैयदा ने कहा उम्मे सलमा मैं अपने हुजरे में जा रही हूं, जब तक आवाज आती रहे समझना मैं जिंदा हूं, जब मेरी आवाज मौकूफ हो जाए समझना मेरा इंतकाल हो गया। मेरे हसनैन आए, उन्हें पहले खाना खिलाना, मेरे मुतालिक बाद में बतलाना। थोड़ी देर के बाद जो ही आवाज बंद हुई, मदीने की जमीन हिली। बीबी कहते हैं मैंने क्या देखा, जनाब हसनैन भागते हुए आए, ये दस्तार मुबारक गले में है, गरेबान खुला हुआ है। आके पूछा नानी उम्मे सलमा अम्मा कहाँ है? कहा बेटो पहले खाना खा लो फिर अम्मी के पास जाना। खुदा का इमाम हुसैन ने कहा नानी मैं नाने के रोजे में बैठा था, नाना कमर तक बाहर आए, सर से ताज उतरा हुआ तो मुझे गले लगा के कहा हुसैन जाओ तुम्हारी मां का इंतकाल हो गया है, तुम यतीम हो गए।
दोनों शहजादे आके माँ को लिपट जाते, मुंह पे मुंह रख के कितनी देर तक जनाब हसनैन रोते रहे। जब गुस्ल मिला और सहने खाना में बीबी पाक का जसद पाक रखा गया, सारे आखिरी मुंह देख रहे हैं। रिवायत में इमाम हुसैन दूर खड़े हैं। जनाब अली ने कहा बेटा आओ ना, मिलो ना माँ को। इमाम हुसैन ने कहा मेरी माँ फख्र मरियम है। हाय हाय हाय, मैं फख्र ईसा हूँ। मरियम ने ईसा को मरने के बाद बुलाया था, आज बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। अगर आज माँ ने ना बुलाया, करबला में बुलाएंगी, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं जुमला कहूं, हाय हाय। अब जो इमाम हुसैन आए ना, आके कहा अम्मी आंखें खोलो, हुसैन आया है। मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं ये कहूंगा, लेकिन एक वो वक्त है जब हुसैन गिरे ना घोड़े से करबला में, उस वक्त मेरी बीबी ने कहा हुसैन आंखें खोलो, माँ ज़हरा, अल्लाह आंखें खोलो, माँ ज़हरा आई है। जनाब सईदा के दोनों हाथ कफन से बाहर आए। निदाई हुसैन मुझे पहलू के दर्द भूल गए हैं, आओ मैं गले लगाऊं। बस जब ये जसद उठा ना, बस ये जुमला सुना दूं। जनाब अली ने कहा हसन ये जनाजे के नीचे कौन है? जनाब हसन ने कहा बाबा बहन ज़ैनब आ रही है। फरमाया हसन इन्हें घर छोड़ आओ, मैं गवारा नहीं करता ज़ैनब के कद के साए पर किसी मदीने वाले की नजर पड़े। मौला ये माह रमजान है, ये तेरा इंतजाम है, यही ज़ैनब है, बाजार कूफा है। निदा रही है लोगों आओ, अली की बेटियां हम बाजारों में लाए हैं। हाज़ही ज़ैनबो बिन्ते अली, अली की बेटियां बाजारों में आई। परवरदिगार बदफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये जो इत्माम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेके हाजिर होते हैं उन्होंने फैज़ मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा मुमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा।